Welcome you all to Department of Collegiate and Technical Education. This is the video session number 3 of course Civil Engineering Graphics for third semester for civil engineering students. This video session number is the continuation of the unit 1 and this is the second part of the unit 1, that is dimension practice. In that dimension practice, this is the second video and total video is video session number 3. And in this video session, it is a continuation of unit 1 only. The course outcome will remain same, and acquiring the knowledge about the importance of engineering drawing and to draw the figures to given scale and dimension as per BIS and using drawing instrument effectively. In previous session we have learned about the basics of the dimensions, and the study about instruments, drawing instruments, and what is the necessity of engineering drawing. In the previous 2 video session we have already discussed this. Please watch the video session number 1 and 2 before watching this video session number 3. Let's move on. In this video session we are going to learn about the methods of arrangement of dimension, different methods of arrangement and dimensions of common features such as radii, circles, fillets, how to dimension those common features, and also about the scales and representative fraction, and next the dimension practice, some exercises, and recommended practice, the do's and don'ts, what we have to practice in dimensioning. First topic, that is methods of arrangement of dimensioning. There are 3 methods of there are some other methods also of dimensioning also, but in our content or in our syllabus or curriculum we have only these 3 type: chain dimensioning, parallel dimensioning and combined dimensioning. First we'll go to the chain dimensioning. Chain dimensioning, continuous or chain dimensioning. What is continuous and chain dimensioning? ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಚರ್ ಟು ಫೀಚರ್ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಫೀಚರ್ ಟು ಫೀಚರ್ on the object, feature to feature dimensioning is done, then that is called continuous or chain dimensioning. For example, if you have to dimension this figure or object from end to center of the circle and center to center of the circle, and here also center to center of the circle and center to the end, we will get the total length of the object also, Next, in vertical dimensioning also will in the same manner. It's a dimensioning from feature to feature is called chain dimensioning. Chain dimensioning also called as continuous dimensioning. Sometimes it is also referred as continuous dimensioning. Chain dimensioning na ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ಅದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈನ್, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಥರ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗು ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದ್ದಿದ್ದು 20.1 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 25.1 ಆಯಿತು ಅಥವಾ 35 ಅಂತಂದರೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ದೆನ್ ದ ಎರರ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ and show it in the total length of that. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 20.1 ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದಾದರೆ ಅದು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್. ಹಿಯರ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾರ್ಜರ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಲೆಂತ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20.01 ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್, 0.01 ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಲಿಬರಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 0.01 ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಥರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎರರ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
Next, another example of chain dimensioning. Suppose this object ಈಗ one part ಇಂದ one ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. ಪ್ಯಾರಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ನಾವು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಏನು ಓದ್ವಿ, ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಓದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. ಪ್ಯಾರಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 15 ಅಥವಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ 30 ಅಂತ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ವೇ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 20, ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ 20 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 25, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 40, 35 ಈ ಥರ ಏನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಲೆಂತನ್ನು ಒಂದು ಆರಿಜಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂದ ಆ ಆರಿಜಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 20.1 ಅಂತಂದರೆ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎರರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 80 ಅಂದರೆ ಇದು 80.1 ಅಷ್ಟೇ ಎರರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 100.1 ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1.1 ಆ ಥರ ಎರರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೇರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಡೇಟಮ್ ಫೀಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡೇಟಮ್, ಒಂದು ಡೇಟಮ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಹತ್ರ ಫೀಚರ್ ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. But advantage over the chain dimensioning is the accumulation of error. ಎರರ್ ಏನು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಏನು ಎರರ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೀಳಲ್ಲ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ಎರರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಫೀಚರ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡೇಟಮ್ ಕಾಮನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏರುಪೇರು ಆದಾಗ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಎರರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್. Chain dimensions requires less space in dimensioning showing the dimension of the object. In parallel dimensioning it requires more space. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this is here this point is the common point, where common datum point for both the vertical and horizontal, and there is no necessity that common datum point ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ vertical ತೋರಿಸುವಾಗ ಬೇರೆ common datum point ಅಥವಾ datum point ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ most of the time ಏನು ಕಾಮನ್ ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಫಿಗರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಟು ಫೀಚರ್ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇದೇ ಲೈನ್ನ ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 15 mm 30 mm ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಈ ಲೈನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಈ ಕಡೆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ 1 or 2 ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಿಗರ್ ಆರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಏರುಪೇರು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇರೆ 2-3 ಡೇಟಮ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಚೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, progressive. Third one is the progressive dimensioning. Progressive dimensioning, it's similar to the
chain dimensioning, slightly similar in case of visual aspect, and ನೋಡಕ್ಕೆ ಅದು ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 25 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 25 ಇದೆ, 25 20 plus 25 45, we have written 45. This refers that ಈ ಪ್ಯಾರಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು 45 ಪ್ಯಾರಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತಿಳಿಸಿ ಒಂದೇ ಆ್ಯರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯರೋ ಇಲ್ಲೇ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಆ್ಯರೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 45, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು 20, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 20, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 45 ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 20 plus 25 total is 45. Then 20 plus 25 plus 28 equal to 73. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು 73 ಇದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೇರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರರ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರರ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಲೆಂತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ವೇರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್. ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಡೇಟಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಡೇಟಮ್ ಹೇಗೆ ತಗೋತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಡೇಟಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 is measured from here only, 45 also is measured from this line to this line, and 73 is measured from this line to this extension line. Okay, extension line ಇಲ್ಲಿಂದ extension line ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು 73. The only thing is in parallel dimensioning it was measured like 20, ಇಲ್ಲಿಗೆ 20, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 45 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 73 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ 3 dimension was shown separately. ಇಲ್ಲಿ it is merged, all the 3 dimensions merged, and the cumulative dimensioning has been shown. Okay, ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತೋರಿಸೋದು. ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಥರನೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯರೋಯ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಆ್ಯರೋಯ್ಡ್ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯರೋ ಮೂರು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯರೋ ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆ್ಯರೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆ್ಯರೋ ಶುಡ್ ಬಿ ದರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯರೋ ಈ ಕಡೆ ಏನೊಂದು ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯರೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. ಈ ಆ್ಯರೋ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆ್ಯರೋ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯರೋ ಇದ್ದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಈಗ ಹೇಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸರ್ಕಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಶೋನ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಆದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಔಟರ್, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಲೈನ್ನ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಡಯಾಮೀಟ್ರಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪೈ. ರೇಡಿಯಸ್ಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂತ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ 10 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬರೆಯೋಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇದು ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಬಟ್ ವಿ
ಸ್ಪೇಸ್ ಪೈ 20 mm ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಾ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನು ಪೈ 20 mm ಅಥವಾ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗು ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್, ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೋರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಬೈ 40 mm ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಆರ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆರೋ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸೋದು ತುಂಬ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ 3 ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ 1, ಟೈಪ್ 2. ಟೈಪ್ 3 ಶೋಸ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್, 2 ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್, ಅಂದರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಲೈನ್ಸ್ 2 ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸಾಲ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈ 60 ಅಂತಲೇ ಆಗಬೇಕಿದು, ಪೈ 60 ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪೈ 60 ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಯಾವುದೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಪೈ 10, ಪೈ 20, ಪೈ 40 and ಪೈ 60. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೈ 60. Okay. The other type is used when the circle is too small or dimension to be easily read if the well placed inside the circle. Okay. Dimension ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಸಿಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಆಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಡ್ ವಿತ್ ಪೈ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಪೈ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು 100 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಪೈ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಪೈ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. Where a dimension may cross the projection line and the diameter may be dimensioned using a leader line. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಲೀಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಅದೇ ಲೀಡರ್ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ, the dimension may cross the projection line, diameter may be dimensioned and using the leader this one is the leader. ಈ ಲೀಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟಚ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈ ಥರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ತಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಲೀಡರ್ ಲೈನ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್, ಲೀಡರ್ ಲೈನ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಈ ಥರ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆರೋ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಲೈನ್ ಟು ಶೋ ದ dimensioning of a diameter of a circle. Okay, the dimension of the diameter should be placed on the view that most clearly shows the information. Okay, it should be clear, the very information. The main aim is to show the information clearly and with following the drawing standards. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. The projection of cylinders or a portion of should always be dimensioned as the diameter. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ದ ಆಗಿನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಯಾಮೀಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ರೇಡಿಯೈ ಟೈಪ್ ಆಫ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಮರೈಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಆರೋ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಆರೋ ಹೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ arrow head should be outside the circle and the extension line should be extended and show the dimension. Illi dimension na torisbeku. This is the correct method. Second one is the correct method in case of smaller circle.
Next, the dimensioning a smaller circle with outside arrowhead will be clear and readable. It is ಹೊರಗಡೆ arrow ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು clear and readable ಆಗಿರುತ್ತೆ. In case of medium size circle, both we can follow both, but here there is a space also. ಇಲ್ಲಿ space ಇದೆ, 520 mm ಬರೆಯಕ್ಕೆ space ಇದೆ. The arrowhead externally or internally, both are okay here in case whichever you prefer. The text height ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಬರಿಬೋದು, text height ಇಲ್ಲ ಇದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ arrowhead ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೆಯೋದೇ ಸೂಕ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು arrow ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಲೀಡರ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ arrowhead ಇನ್ಸೈಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಟು ಗುಡ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ arrowhead ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು. But there is no restriction in medium size circle that we can follow both depending upon the condition, whatever the feasible dimension height, dimension space constraint itkondu we can method follow. But in smaller circle we can't follow this method. Please follow this second one. Here both are okay. In case of larger size circle, in a circle with a bigger size, avaga now the external arrow dimensioning na it is not it leads to confusion and clear agiralla, then it will not readable agiralla. Confusion and what there will be no confusion, but it will not be readable, easy readable agiralla, and you drawing friendly agiralla, reader friendly agiralla. It is better to internally only dimension it internally only with arrowheads also inside the circle. With arrowheads inside the circle, internally dimensioning ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be reader friendly. Okay, always it should be reader friendly. Dimension ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ it should be readable and very clear. That is the main aim of our dimensioning. Okay, how to dimension the in case of radii, for example in the case of fillets, chamfering, ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಡೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಪೈ, ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪೈ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ R5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಫಿಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಲೀಡರ್ನ ತೋರಿಸಿ ಆ ಲೀಡರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ R5 ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೇಕು. R is the radius and 5 is the millimeter length of the radius, 5 millimeter. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆರ್ಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಂಟರ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೊಕೇಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಲೀಡರ್ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಂಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲೀಡರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರ್ವ್ with a radius of 5, that is with leader line shown here. There are two conditions. First one, show a radius dimension with the center of the radius located on the drawing. In the center of the center nu locate ಮಾಡಿ radius na ತೋರಿಸೋದರ. So second one that shows how to dimension radii with which do not have the need the center locating ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಲೊಕೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬರಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ R15 ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ how we have to dimension the if in case we know the radius ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. How to dimension circular arc, any kind of arc, quarter circle, chamfering, fillet, any arc kind ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ same manner, small in this object, first we have to locate the center of the circle, and from center of the circle we have to draw the leader line and extend the extension line and show the radius of that arc. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಸೆಂಟರ್ ದೆನ್ ದ ಲೀಡರ್ ಲೈನ್ with the extension of the with extension line and show the dimension figure here. With a short horizontal line also, or even if horizontal line is not necessary, then it's also okay. But it's better in case of unidirectional and aligned system. The aligned system always follows the unidirectional system. Always we have to write upright ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗೇ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವೀಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ.
Next, we'll move on to scales and representative factor. First of all, representative factor. Dimensioning of large object must be reduced to accommodate to standard size of drawing sheet. For example, if you have to draw an object which is larger compared to our drawing sheet ಕಿಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ proportionately reduce the length of the object ಅಥವಾ each length of the object to our in our drawing. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನಂತ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನು ತಗೋತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಲೆಂತ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತುಂಬ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್. ಆಗ ನಾನು ಆ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋದಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಂತನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ನನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಆನ್ ದ ಶೀಟ್. ಅಂದರೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಕವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಂದರೆ ಆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದಿನಂತಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. This fraction is such scale is called reducing scale. This ratio is called representative factor. Fraction ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ representative fraction factor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, a scale and representative factor is almost they are almost same, only the methodology of writing that ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Let's see. Similarly, in case of tiny object, dimension must be increased for the above purpose. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಟಾಪ್ನ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದೇ ಸೈಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಟ್. ಈ ಟಾಪ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನು ಪೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನು ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೇಲ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಣೋ ಥರ, ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣೋ ಥರ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕಾಣೋ ಥರ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಬಿಡಿಸೋ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಣ್ಣದಂತ ಬಿಡಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 10 mm ಇದ್ರೆ ನಾನು 20 mm ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು 10 mm ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್, 20 mm ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಈ ಟೈನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತೀವೋ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹಿಯರ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಯೂನಿಟಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ 1. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಸೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪೆನ್ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ, ಇದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಲೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಯ್ತದು, ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಿಂಗ್. ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಂತ್ ಬಿಡಿಸಿರ್ತೀವಿ to the dimension of the object, actual length of the object real time ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಲೆಂತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಏನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್ ಇದೆ, ನಾನು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15 ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15 ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅವಾಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಇನ್ ಕೇಸ್
ಈ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ. 15 ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ 15, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 30 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 15, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ 30 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15 ಇಸ್ 2. ದೆನ್ ಇದು ಎನ್ಲಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1, ದೆನ್ 2 ಆಯಿತು. 2 ಅಂದರೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. Suppose the reduction scale, for example, this is reduction scale, 3 centimeter 30 mm ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು, ಟಾಪ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ದು, ಪೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ದು. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ 15 ಇದು 7.5 ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿಬಿಡಿಸಿದೆ. ಅವಾಗ ಲೆಂತ್ 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ 15, 7.5, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ 15, 7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15, 1:2, 0.5 ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಯೂನಿಟಿ, ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಲೆಂತ್. ಫಾರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರದ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ RF ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಅದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ನ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೀನಿಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಅದರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪೆನ್ ಇದೆ ಇದು. ಈ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ನಾನು 7.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, 7.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 7.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನು ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್. 7.5 is to 15 ಅಂದ್ರೆ 1:2 ಅಂದ್ರೆ 1 mm ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. 1:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಏನು ಲೆಂತ್ ವಿಡ್ತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೈಜ್, ಲೀನಿಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿತ್ತು 2 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 1:2 ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. This is the length of the dimension of the object object in a drawing. Dimension of the object in a drawing 1 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ
2 ಇದೆ, ನಾವು 1 ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್, ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿರಲೇಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ 1:1, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 1:1 ಇದೆ. 1:1 ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್, ಪೆನ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಪೆನ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ. 1:1 ಇಂಥ ಸ್ಕೇಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ, ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಕಡೆ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ರೀ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಚಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2:1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಪೆನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸಿದೀನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಿಡಿಸಿದೆ, 15:30 ಅಂತ 2:1 ಆಯ್ತು. 2:1 2 ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 ಇಸ್ ದ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. 1 ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಪೆನ್ ನನಗೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಈ ಪೆನ್ನು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಶೀಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 7.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ 0.5 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು 2 ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ 1:2 ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ 1 mm ಇಲ್ಲಿ 2 mm ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಅದರದ್ದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇಂಥದ್ದು ಕೇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 1 by 1, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1:1, ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಲೆಂತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. In certain case of engineering component, there will be large or very small for drawing purpose, hence the corresponding skill is preferred. ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಶೀಟು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ 1:1. ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. 1:1 ಇಂಥ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ 1:1 ಕರಿತೀವಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ 1:1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ 1:1 ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ RF ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 1, ಮೀನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ reduced to accommodate on a standard size of a drawing sheet. Suppose as I earlier said, the dimension of a large object must be reduced to the accommodate the standard size of the drawing sheet. Andre large object ಏನಿದೆ, suppose the building is a large object, drawing sheet ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, then I have to reduce the scale ಅಂದ್ರೆ reduce the then the length of the object or the length of the building to in the drawing sheet. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ, reduce scale ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, reduce scale ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Reduction scale. The reduction creates the scale, that reduction ratio, that is 1:2. For example, 1 is the length in the drawing, 2 is the actual length of the object. Actual length of that. For example, all cases we can see here, in all cases these are all the example of the reducing scale. This can be used for smaller object, and 1:100 or 1:200 buildings, and this for maps or areas,
area maps of a district, and we use reducing scale more than 1:1000 and all. For example, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ actual size of the object is larger, the size of the object ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಲೆಂತನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೆಂತನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು 1 ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. 1:2 is reducing scale. This is the actual length of the drawing sheet. This is actual length of the object. Length of the drawing sheet, actual length of the object. In reduced scale, ratio of actual the length in the drawing to the actual length of the object will be less than 1, actually less than 1. For example, 1 divided by 2 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ less than 0.5 ಆಯಿತು, 1 divided by 2.1, 1 divided by 0.2, ಈ ಥರ 1 divided by 0.1, ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be, that means the drawing is smaller than the object. ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಬಹುದು, ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂತ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂತ, ಸಣ್ಣದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್. ದೆನ್ ಇಫ್ more than representative factor is more than 1, then the object is smaller, ನಾವು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then third one is enlarging scale. Dimension of a small object must be increased to give a clear view. For example, is ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. Suppose I have to draw this cap. This is small actually. ನಾ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I have to draw this object in slightly bigger than what it is actually. ಅಂದರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ನಾನೇನಾದರೂ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1:3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ, 3:1 ಅಂದರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲೆಂತ್ 3 ಇದೆ, ನಾನೇನು 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತೀನಿ, 3:1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 3, actual length is 3, ಅಂದರೆ drawing length is 9, actual length is 3, 9:3 ಅಥವಾ 1:3:1 ನೋಡಿ. 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 50:1. The reduction creates a scale of reduction ratio which is generally a fraction. That 50:1 generally a fraction, generally a whole number, actually it's a whole number. 50:1. 50 is actual drawing length, 1 is the actual length of the object. ಜನರಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್, 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಫ್ರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಇದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್, 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ರಿಫ್ರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಏನಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೆಂತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಅದ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಐಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. 2:1 ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಏನು ಈ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ, ಅದು ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಇದು 1 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ 1:2. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, 2:1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, 2:1. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಇದೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, let's move to first problem. Redraw the given figure to 1:1 scale and show the dimension adopting the aligned system. Aligned system ನಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1:1 ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಹೇಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂಥದ್ದು ಅಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಒನ್ ಆರ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್, ರೀಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಥರೋಲಿ, ನೀಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು
ಕ್ವಶನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ದ ಈಚ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ರಫ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಲೈನ್ನ ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಲೈನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 100 mm ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 66 mm ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದೆನ್ ಈಚ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. 18 ಇದೆ, then 30, this is also 30, and also measure the diameter also 33 mm diameter. This is the first step. We have to measure all the dimensions, all the length, whatever the length of each object of object line, ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ 1:1, ಗಿವನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ 1:1. 1:1 ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು? 1:1, 1/1 is 1. Full scale. This is full scale. Representative fraction is 1. So no conversion required. Conversion ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. We have to draw the same length as measured length. Let's start the this is not to scale actually, just drawn roughly, not to scale, because I have to copy this now here. ಅದನ್ನ ಈ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ರಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ 1:1. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 actually. Representative factor is also 1. Representative RF is also 1. Because 1:1, 1 divided by 1 is 1. Representative factor is also 1. First, let us draw this 66 and 100. Conversion of representative factor for 100 into 1, 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ no scale required, no conversion required. 100 representative factor 1 ಇದೆ. 100 ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ representative factor 1 ಇದೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ. 100 ಇದೆ, 100 ಬಿಡಿಸಬೇಕು ನಾನು. We'll draw 66 and 100. 66 length, 100 ಅದರದ್ದು 100 mm length. Next, same way 100 also same length will be there. This is also same length of as shown below. Then this is 8 and this is 18 ಇದೆ, 18. Then we will draw 18 now, 18 mm, and this length is 30 degree, 30. Let's do 30 mm. Draw 30 mm, and here this is also 30 mm. See here, this is also 30 mm. Then we'll draw 30 mm as it is full scale. 1:1 ratio ಇದೆ ಸ್ಕೇಲ್ ದು. ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ RF ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 18 ಅಂದ್ರೆ 18 ಹಾಕ್ತೀವಿ, 100 ಅಂದ್ರೆ 100, 16 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಾವು ಔಟ್ಲೈನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Next, one more object is there, circle, that is 33 mm diameter. And first of all, we have to measure the center of the object. ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದರ ಸೆಂಟರ್ ಫಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಂಟರ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ ಅದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 100 mm ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 30, 18 combined. Okay, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 30 ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ 33ಗೆ ಅದರ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್, ಮೊದಲು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ 33 and 30 centimeter. We have to measure it from the given drawing ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಂಪಾಸ್ ಇದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ 33 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ 16.5 ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. then it is complete. Now we have to dimension this circle. Dimension ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it is a medium size circle actually. We can do both as all the dimensions should be outside the object ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ we have done it outside the circle. Okay, this is the way how to dimension this with the aligned system. Second problem, we'll move to second problem.
Let's move on to second problem. Copy the given sketch to the 2:1 scale dimension adopting the chain dimensioning adopt ಮಾಡಿ in aligned system. Okay, both are aligned system only. 2:1 scale adopt ಮಾಡಬೇಕು. What is 2:1 scale? 2 is enlarged scale actually. Actual length, and this is the drawing length. This is actual length. Actual length we have figure is given here. First of all, we have to measure what we have to do is measure the length, measure the each length of the object, so that we can draw. ನಮಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಂತನ್ನು ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಂತನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ 2:1 and representative factor is actual length, drawing length is 2 divided by actual length is 1. 2 divided by 1 is RF, representative factor will be 2. RF will be 2. Now enlarged scale andre it should be doubled actually. To represent factor andre it should be doubled. Any length in the actual length of the object 35, it should be doubled, and 35 it should be doubled at 70. 35 na 70 ಆಗಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ನಾನೀಗ. Let's start the drawing. We'll draw this length and this length. This is 35. Okay, 35 we will write at 70. 35 into 2 representative, multiply it by representative factor. 35 into 2 70 mm. 70 mm we have to draw. This length is 35 mm. 35 mm here it is given here. Now we'll note ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 35 mm ನ. ಈ 35 mm length ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 35 mm. Next here also this is length also 35. Again 70 mm. 35 mm into 2 is 70 mm. ನೋಡಿ ನಾವು ಏನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಯಾವ ಲೆಂತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 35 into 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 70 mm. ಬೋತ್ ಆರ್ 70 mm. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 23. ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ 40. 23 into 2 ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 23 into 2 46. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 into 2 48. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಟು upside to that point. 48. No, 48. 24 into 2 48 mm. Next this length which is 43 means 86. Let's move to bring to 86 length will be 86. 43 this line we have drawn now. 45 90 mm we have to do 90 mm from here. Then 86 length 43 into 2 86. Then this line we have to draw which is 24 into 2 48. Then next this one line, this what is the length of this line? 23. This is 23 into 2 46. Yes, 46. Then 35 which is 70. Again 70 mm. Draw the 70 mm line and last end line 70 mm line. This is also 35 into 2 70. Next this length we have not measured it, but if you know total length from here to here, then we can even you want to convert this into scale, or you measure this line and transfer this here. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಬರಿಬೋದು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಿಗರ್ ಟು 2:1 ಸ್ಕೇಲ್. 2:1 ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಈ ಲೆಂತ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. 2:1 ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 35 into 2 70. ಈಚ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್. ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. ಅಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ feature to feature from one length to another length. This is lengthwise. Next vertically, this is the length. We have to remember the rules, dimensioning rules. We have to leave the 1 mm gap from the starting point, and 1 to 2 mm should be extended, and it should all the dimensions should be 1 mm above the dimension line, possibly. Next excuse me, next, in case of this dimension, we have this dimension is the extension line is
ಇದು ಕ್ರಾಸಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಂಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1:1 ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ 2:1 ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 1:2 ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಲೈನ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ given figure. First of all, first step we should measure the each length and write down on the roughly we have to write the length of the pair to draw the given figure. Adanna measure madkobeku. Then we'll start. Let's draw a rough sketch, not to scale. Idu scale ಬಿಡಿಸೋದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಪ್ಪತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಟ್ ರಫ್ಲಿ so that we can understand the each and every step. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು? 1:2. 1:2 ಸ್ಕೇಲ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 1 ಇರಬೇಕು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ 2. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ 2. ದೆನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು 1/2 is that is 0.5. 1/2 0.5. Now multiply this representative factor with each length, then you will get the drawing length. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ 0.5 into 45 ಮಾಡಿದ್ರೆ 22.5 ಬರುತ್ತೆ. 22.5 ಲೈನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತಗೊಬನ್ನಿ. 22.5 ಲೆಂತ್ ಲೈನ್ 45 ಇದೆ. 45 into 0.5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 22.5. ದೆನ್ 40 ಲೆಂತ್ ಇದೆ. 40 into ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0.5 20 mm ಲೆಂತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 20 mm ಲೆಂತ್. ದೆನ್ 15 mm ಲೆಂತ್. ದೆನ್ 30 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0.5 15 mm. 15 mm ಗೆ 1 10 15 mm ಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28 into 0.5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನು 14ಗೆ ನಾವು ಹಾಕ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 ಇದಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ 55 ಇದೆ. 55ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 27.5. 24.5 55 ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ 55 into 0.5 27.5. 27.5. 50 ಅರ್ಧ 25ನ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು 28 ಇದೆ. 27.5 ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ 27. 55 ಇದೆ. 55 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.5 27.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28 ಇದೆ. 14 ನಮಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 20ಗೆ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 45 ಇದೆ. 45 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 45 into 0.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 22.5. ಎಸ್. ದೆನ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಆರ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ವಿಲ್ ನೋ ದವರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲ್ ಮಾಡಿಫೈ ಹಿಯರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸೋದಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲೆಂತ್ನ RF ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲೆಂತ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಲೈನ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 40 ಇದೆ. 40 ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. 40 + 28 68. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಮನ್ ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಡೇಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 118 plus 146 186. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ 40 28 50 28 40 ಮಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 186 ಬರುತ್ತೆ. Next, vertically also common. I have taken this as a datum point. You can choose any datum point from here also. We can start, but it clumsy ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ I have taken from here. 15. This length would have shown cross the object line. Object line cross ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. Okay. This is how we have to dimension it in case of parallel dimensioning. Problem number 4.
copy the figure in 1:1 scale and incorporate combined dimensioning. What is this combined dimensioning? First of all, I will tell you what is combined dimensioning. Combined dimensioning, we should incorporate both parallel dimensioning and chain dimensioning wherever necessary. Parallel dimensioning ಮತ್ತು ಚೈನಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್? ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ, ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎರಡನ್ನೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ದ ಫಿಗರ್ ಟು 1:1 ಸ್ಕೇಲ್. ನಿಮಗೆ ನಾವೀಗ ಬೋತ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೂರು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಅದಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ. ಐ ನಾಟ್ ಶೋ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ 12, 8, 15, 8, 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಿದು measure the length, and now we have in full scale we know RF factor is RF is equal to 1 divided by 1 is 1, then 12 into 1 is 1. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅದೇ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಅದೇ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. 1:1 ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ 8 ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಥರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. both are adopted here. Combined dimensioning only, parallel dimensioning and chain dimensioning, both we can adopt together. This is the way how we have to draw in the dimension in combined system, combined dimensioning. Scale is 1:1, RF is also 1:1. In every drawing we should denote the scale. Actually scale ಏನು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸ್ಕೇಲ್ is must and should for every drawing what we have to draw. Then RF factor, it's optional, but to calculate the drawing, this is the best method. Multiplying it by RF 12 into 1, multiply matter ಏನು ಬರುತ್ತೆ, this is 12. Here not shown the required 8 mm, 8 plus 12 total length ತೋರಿಸಿ 20 ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. 8 plus 10, 12, 20. Okay. Another type of problem now. Dimension is incorrect here. ಇಲ್ಲಿ dimensions ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Now we have to draw whatever they say. Then redraw the figure and show the dimension in the unidirection system. Unidirection system. We have drawn all the above previous slides and all in aligned system. Now we will draw it in a unidirection system. How to draw this figure in a unidirection system? Unidirection 1:1 scale ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Unidirection system. First the radius will be drawn like this in a diameter. Circle how to dimension the diameter. Then each dimension line should be there should be a break line, and we have to write the dimension figure in the center, exactly at the center, but upright. Here none of the ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಿಗರ್ ಅಥವಾ ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, here all the dimensions should be written straight only, upright. ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ 10 mm ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಓದ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ it should be read from the bottom only. Unidirection system only always it should be read from the bottom. That's why it should be all the numbers, all the dimension figures should be upright, ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ 90 degree ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ unidirection system. But in aligned system we can adopt which can be read from bottom or from the right. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು 90 degree ರೈಟಿಗೆ ತಿರ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು aligned system. But this question in this question we have to write it in a unidirection system. Unidirection system ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ redraw the figure. Next problem number 6. Dimension it by aligned system and unidirection. Both you have to draw. Let's see. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೊದಲು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ರಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಫ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲಾನು, ಆಮೇಲೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಲೈನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್. ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 mm ಏನಿದೆ ಅದು 1 mm ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 6 mm 90 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದನೂ ಓದ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಾಟಮಿಂದನೂ ಓದ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಓದ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಬೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಬೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆಲ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಗರ್. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಅಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇನ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Same, if you draw it in a unidirectional system, this is the way. Every unidirectional system, this is how we have to draw in a unidirectional system. Every dimensions here it should be written with a break line, and break line in center we have to write the dimension figure. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಿಗರ್ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ನ ಬರೆದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್. ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಿಂದನೇ ಓದೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸರಿ, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಇನ್ನೇ 2 ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ 2 ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್, ಲೀಡರ್ ಲೈನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಲೈನ್ನ ಬಿಡಿಸಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಮೊದಲು ಕವರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಲೈನ್ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಬದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಈ ಕಡೆನೇ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ, ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ 2 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೀಡರ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. Next, extension line of the internal feature can cross visible lines without leaving a gap at the intersection point. ಈ ಥರ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಸಿಬಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನಿಂದ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನಿಂದ ಏನು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಒಂದು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈನ್ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಲೈನ್ನ ಏನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇವನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗು. ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ಲೆಂತ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್. Do not use the object line, center line, dimension line as an extension line. Okay, object line, use object line, center line, dimension line. Object line, center line, dimension line, extension line ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಇದು ಏನು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Okay, thickness of the visible line and dimension line and extension line will be same, but ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಲೆಂತನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ರಾಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಹಿಡನ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹಿಡನ್ ಲೈನ್ಸಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹಿಡನ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುವಾಗ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಾಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಡಾಟೆಡ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಡನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಟ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಡಾಟೆಡ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. Place the dimension outside the view unless placing them inside improve the clarity. ನಾರ್ಮಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಲೀಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. Place the dimension outside the view unless placing them inside the improve the clarity. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ. ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ವ್ಯೂ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಶೇಪ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಬದಲು ನಾವು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಬದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೇನ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಟು ಶೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಆ ಕಡೆನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಸಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ನಾವು ಇದು ಸಿಸ್ಟಮೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಎಲೆಗೆಂಟ್, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಗೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡು ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ 3-4 ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎರಡೆರಡು ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ತೋರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್
summarize this. All dimensions are to be represented. No dimension should be repeated. Repeat ಮಾಡಬಾರ್ದು. Dimensions should be represented. Chain and parallel type dimensions adapted or unidirectional aligned system should be directed. As far as the dimensions are shown externally, ಹೊರಗಡೆನೇ ತೋರಿಸಬೇಕು. In some cases it should be shown, it can be shown inside. Okay, these are the following reference what we have referred, and I thank our commissioner sir for giving us opportunity, wonderful opportunity, and also my partner content developer Rakesh KK, who has immensely worked on it and to develop this content. Thank you one and all. Thank you very much.